علیکم الحمد لرب هو شافی السقیم والشکر لمن رحم من كل رحیم العالم والواحد والباقی ابدا والغافر للذنب جدید وقدیم الظاہر والباطن والنافع حقا الرازق للعبد وان كان عظیم الحاکم والناظر في كل اوان والحافظ من نار سعیر وجحیم القابض والباسط والرافع ربی المحی للمیت من عظم رمیم واشهد بالله له ليس نظیر الخالق لليس من بطن یقین واشهد بالصادق للخیر جلی القاسم للكوثر من کرم امین والملك يصلون على افضل رسول والناس جميعون بآداب عظیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الصادق الوعد الامین صلوات اللہ تعالی علیہ اجمعین. معزز حاضرین بانیان جلسہ، حاضرین جلسہ، سکان محلہ، پردہ نشینان امت، عزیز بچوں، علماء کرام، سادات اعظام، بڑی روح پرور بزم ہیں. حیدرآباد کا غیر افطار صحیح العقیدہ سنی مسلمان تمام تر تیاریوں کے ساتھ رمضان کی اس مبارک رات میں بزم میں شریک ہیں. رحمت عالم کمیٹی کے زیر اہتمام 19 سالہ کاریہ کرم لائی کے مبارکباد ہے، جس میں انہوں نے بڑے قیمتی فرائض انجام دیے. مسلمان کو مسلمان کس طرح رہنا چاہیے اس سے واقف کرانے کے بہترین ہینڈبل عوام کو نظر کیے. کمیٹی کی جذبات لائی کے مبارکباد ہیں. ہر اعتبار سے آج کے پرپیش اور پرفتن ماحول میں کمیٹی اسلام کا کیلنڈر بن کر حیدرآباد کے مسلمانوں کے لیے سامنے آ چکی ہے، جس کے جذبات کو مبارکباد دینے کو جی چاہتا ہے. خوبصورت تقاریریں آپ نے سماعت فرمائی ہیں اور باکمال بزرگوں کے خانوادے کی یادگاریں اسٹیج پر براجمان ہیں، جن کی صورتوں کو دیکھنا عبادت ہے. یہ بڑے لوگ ہیں اس لیے کہ بڑوں کی اولاد ہیں. جن کا باپ دادا بڑا ہوتا ہے ان کا پریوار بھی بڑا ہوتا ہے. یہ شیر خدا کا خانوادہ ہے. بڑے لوگ، the great son, the great father, the great grandfather. جس کا باپ دادا بڑا ہوتا ہے اس کا ہر بچہ بڑا ہوتا ہے. ماشاءاللہ دیکھیے، آپ انہیں دیکھنا عبادت ہے. عزیزم شاہد اقبال صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی فون رہے اور حضرت مولانا تجمل حسین نورانی صاحب نے درویش کے غائبانہ تعارف سے عوام کے بیچ کمیٹی کے ذمہ دار لوگوں تک میسج دیے. بفضل الہی اس وقت میں آپ کے سامنے ہوں. آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں آپ کو نہیں جانتا. تھوڑی دیر کے بعد آپ مجھے جاننے لگیں گے اور میں آپ کو پہچاننے لگوں گا. جاننا نہ جاننا درکنار، آپ مجھے دیکھیے، میں آپ کو دیکھوں. ایک مومن کا دوسرے مومن کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. دیکھو مگر پیار سے، محبت سے آپ ہمیں دیکھو، ہم آپ کو دیکھیں. تقریر میں لفظوں کی سماعت اپنی جگہ ہے اور سورج کی رویت اپنی جگہ ہے. تو ماشاءاللہ آپ دیکھیے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، بڑا پیارا مجمع ہے. چند کلمات نظر کیا جائے اس سے پہلے ادب و احترام کے ساتھ صدر ایوان رسالت، بدر افلاک نبوت، مطلع انوار قدرت، تاجدار عرش عظمت، نو بہار خلد جنت، غم گسار دین و ملت، رازدار حال امت، جامع صدق و دیانت، شافع روز قیامت، ہادی اقوام ملت، آفتاب نور و ظلمت، مہتاب طور و رفت، صاحب وحی و شریعت، واحد ملک و حکومت، دل رب و ابر رحمت، موطن ارباب حاجت، کلزم جود و سخاوت، والی عشاء کی ملت، خانہ کعبہ کی زینت، مسجد اقصی کی حرمت، جس پہ نازاں ہے مشیت، جس کا ہر صحافی نجم ہدایت. اے برادران ملت، پڑھو درود با محبت. سیدنا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. وہ رسول جو علم و عرفاں کا سمندر، آیائے قرآن کا مظہر، رحمت و شفقت کا پیکر، مجدی محبوب داور، چارہ سات و بندہ پرور، باقی تسلیم و کوثر، شاف روز محشر، حبیب رب اکبر، شہنشاہ ہفت کشور، ہے فرشتوں کی لبوں پر، تم بھی پڑھو درود اکثر. اللہم صلی علی محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. درود آپ لوگ پڑھتے ہیں یا گنگناتے ہیں؟
जिसे पढ़ने में आवाज है, अंदाज है, अल्फाज है, और गुनगुनाना इससे हट के। गुनगुनाने में आवाज है, अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है, हर्फ नहीं है। जैसे कोई शायर कोई धुन बनाता है किसी कलाम की तो वो गुनगुनाता, किसी गुनगुनाना कहते हैं। कुछ हटें बड़ी खराब साबित हुई हैं, राज हट, बाल हट, जोगी हट, स्त्री हट, इसमें यहाँ से हट ज्यादा खराब है। लेकिन दो हटें बड़ी प्यारी हैं, मुस्कुराहट और गुनगुनाहट। तो दुरूद आप गुनगुनाए नहीं, इस तरह तो दुरूद भंवरे भी पढ़ते हैं। आप तो अशरफुल मखलूकात हैं, माशाअल्लाह। आप दुरूद पढ़िए लफ्जों में। अल्लाह मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन दायमन अबदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ खावरे हिजाज के दरख्शिंद आफ्ताब, सुबह असल है तेरी तजल्ली से फैज़याब। दीनत अजल की है तो रौनक अबद की तू, दानों में जलवारेज है तेरा ही रंगो आप। चूमा है कुत्सियों ने तेरे आस्ताने को, थामी है आसमान ने झुक कर तेरी रकाब। शाया है तुझको सरवरे कौनैन का लक़ब, नाज़ा है तुझ पे रहमते तारैन का खिताब। बरसा है शर्को गर्ब पर अबरे करम तेरा, आदम की नस्ल पर है तेरे एहसान बेहिसाब। बरसा है शर्को गर्ब पर अबरे करम तेरा, आदम की नस्ल पर है तेरे एहसान बेहिसाब। पैदा हुई न तेरे मवाखात की नजीर, लाया न कोई तेरी मसावात का जवाब। खैरुल बशर है तू तो खैरुल उम्म व कौम, जिसको है तेरी ज़ाते गिरामी से इंतसाब। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुंबते आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से पराओ, ज़र्रे रैब को दिया तूने तो लोहे आफ्ताब। शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फकरे जुनैद बायजीद तेरा जमाले बेनकाब। शाह तेरा दर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल गया वो जुस्तजू इश्क हुजूर इस्तराब। इसी तरह अशार पढ़ेंगे जिंदाबाद। माशाअल्लाह इस मुल्क में रहते हुए एक अरसा बीत चला है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नागालैंड से कंडला बंदर तक अखंड भारत की सीमाओं की सुरक्षा हमारा मूल कर्तव्य है। हम अपने देश के कल भी वफादार थे, आज भी वफादार हैं। हमें अपने मुल्क की दरो दीवार से कल भी प्यार था, आज भी प्यार है। ये बंदे वंदे नहीं करते, वंदन अपने महबूब का करते हैं और चंदन खुदा के महबूब का करते हैं। ये धरती जिसे माता कहते हैं लोग, शेरे खुदा इसके पिता का नाम है। अली जी वीर हो बलवान हो, धरती पिता तुम हो, कठिन हारे जगत सौरमा तुम हो। कोई समझे कि क्या तुम हो, कोई जाने कि क्या तुम हो, कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं महात्मा तुम हो। अली जी वीर हो बलवान हो, धरती पिता तुम हो। पैगंबर ने जमीन के लिए अली को जब मिट्टी पर बैठे हुए देखा तो आलिम माकाना ममा यकून ने इरशाद फरमाया, ऐ अली जो बुतराब मिट्टी का बाप है अली। तो माता कहने वाले समझें कि अली इसका बाप रह चुका है। तो सुभान अल्लाह। इसलिए अली का हमारा हैदराबाद है, हमारा मुल्क है, हमारा देश है, हमें इससे प्यार है। क्यों? हमारा जनरेशन इससे वाबस्ता है, हमारा भविष्य से लगा हुआ, हमारा अंतराला है। इस मुल्क से हमारे बेटियां मराठी में वजह, इस मुल्क से हमें इसलिए प्यार नहीं कि हमारे कॉम्प्लेक्स है, हमारा कारोबार है, हमारा हैदराबाद है, हमारा
सुल्तानी की गुंबद पर तू शाहीन है बसेगा कर पहाड़ों की चटानों पर और काफिर हूँ जब बेकार होती है जवानों में तो इन्हें अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में। ये हमारा ही चाइना है, हम इस मुल्क में रहते हैं इसलिए हमें प्यार है, ये नहीं हकीकत ये है कि खंडक खोदने के मौके पर पानी इस्लाम ने फरमाया था अबू बकर मुझे हिंदुस्तान से वफादारी से मुस्कुरा। पैगंबर का घर है जहाँ ख्वाजा पैदा हो। मुसलमान अपने स्टैंडर्ड के एतबार से अजमत इस्लाम की खूबियों के सहारे जी रहा है, जीता था और इंशाअल्लाह जीता रहेगा। कुरान किताबुल्लाह, कानूनुल्लाह, इरशादुल्लाह, फरमानुल्लाह, आयतुल्लाह, कुरानुल्लाह, हुज्जतुल्लाह, बरकतुल्लाह, नेमतुल्लाह, फजलुल्लाह, यानी कुरान। हाकिम कुतुब समाविया कुरान, बख्शिशों निजात का दस्तावेज कुरान, बख्शिश का बेहतरीन जरिया कुरान, हाकिम कुतुब समा आखिरी किताब कुरान, किताबुल्लाह कुरान, फजलुल्लाह कुरान, रहमतुल्लाह कुरान, बरकतुल्लाह कुरान। लोगों के सीनों में उतर जाता है। मदरसों में आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों की छातियों में कुरान होता होगा। ये कुरान का मर्यादा है, कुरान की खुशियों को जमाना सलाम करता है। कुरान की महीने की मुकद्दस तारीखों में शख्सियत की मौत बदतरीन सातों में उतरा है। पानी इस्लाम पर उतर आया है जिसमें हर शय का वाज़ेह बयान है। इसमें 30 पारे हैं, 1696 आयतें हैं, इसकी 7 मंजिलें हैं। सूरह फातिहा से माइदा से यूनुस से बनी इस्राईल से तौरात से साफ़ात से काफ से नास तक कुरान की 7 मंजिलें हैं। 114 इसमें सूरतें हैं। हर सूरत में हर हर्फ पर बिस्मिल्लाह के हर्फ हैं। कुरान का कोई हर्फ ऐसा नहीं है बिस्मिल्लाह का हर्फ नहीं। एक सूरत ऐसी है जिसमें बिस्मिल्लाह नाज़िल है, मसले हसन इसमें नाज़िल नहीं है सूरह तौबा, लेकिन सूरत में बिस्मिल्लाह के हुरूफ हैं। कोई फर्क ऐसा नहीं कि बिस्मिल्लाह के हुरूफ नहीं, 19 हर्फ है बिस्मिल्लाह के नबी और जो आगे अलिफ लाम रे हे नून अलिफ लाम रे हे के बिस्मिल्लाह के हुरूफ वहाँ बरकतें हैं, रहमतें हैं, अज़मतें हैं, नेमतें हैं, क्या बिस्मिल्लाह है। और इसको आप समझे, एक मकान कुरान में ऐसा आया है जब बिस्मिल्लाह का कोई हरफ नहीं, कोई हरफ नहीं, फकत एक बड़ा का दाल स्वाद रहेंगे, इसमें बिस्मिल्लाह का कोई हरफ नहीं। जब कोई हरफ इसमें नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका तर्जुमा क्या होता है, यानी जब बिस्मिल्लाह नहीं होती है मामा अंदर देगा हो जाता है तो बिस्मिल्लाह का मांगे रही जरा बच्चों की बोलो बिस्मिल्लाह जरूरत है और वहां बिस्मिल्लाह को पढ़ा गया मुस्लिम में हट जाती है, परिवार परिवार नजर आता है। इस चीज को समझ, ये कुरान की खुशियां है और इसी मुबारक महीने की 27 तारीख यानी आज की जो जब है इसमें ये नाज़िल हुआ है। कायनात के परवारा आकाए नामदार सिराजतन नूर पैगंबर जासूस साहब पैगंबर आकाए कोई कायनात पैगंबर मिस्ताके दना पैगंबर मुसम्मिलु मुसफ़िर पैगंबर रहमते आमा और शफ़क़ते आमा का संगम पैगंबर। कहो सुभान अल्लाह। इस मुक़द्दस रसूल पर ये उतरा। अब ये अल्लाह की मेहरबानी है कि हम इसके मानने वालों से गुमरे हैं। बहुत सारे लोग गुमराह हो गए, बहुत सारे लोग रास्ते के भटक गए, निकल गए, भटक
سنی مسلمان ماشاءاللہ سنی مسلمان اس کی جان بلند ہے، بلند بھی، اور اللہ اس کی جان کو بلند رکھے گا. جس کو میں یہ کرنے جا رہا تھا کہ رقص کے کام دینا، ابھی رحمت عالم کمیٹی کے حیدرآباد میں کام کیا جا رہا ہے. یہ اشرف المخلوقات کے نمائندے ہیں. ولقد کرمنا بنی آدم کے تعلق انسانوں کے زمرے میں اس کمیٹی کے بندوں کا نام ہے. بڑا بھاری کام ہے اس کو ہم نے اشرف المخلوقات 18 مخلوقات کی تقامت کا کام حضرت انسان کے دربار مقدم کیا. ہم نے آدم کے پریوار کو محترم بنایا، محترم بنایا، عزتدار بنایا. یہ اس کی جانکاری نہیں ہے، اس کی مہربانی. جیسے انسان کو اشرف المخلوقات کا ہے، بہت آباد کا ہے، اور مسجد سے کام لینا چاہے. ابھی رحمت عالم کو کمیٹی سے کام لیا جا رہا ہے. جب سے کام لینا چاہا اور جہاں لینا چاہا، جب لینا چاہا اور جو لینا چاہا، وہ کام رب نے لیا ہے. وہ تو لیا یا نہیں لیا؟ پرندوں سے لیا ہے، پرندوں سے لیا ہے، چرندوں سے لیا ہے، سنگریزوں سے لیا ہے. وہ تو کام لیا یا نہیں لیا؟ کیڑی سے لیا، مکوڑی سے کام لیا ہے. اب رہا اس بادشاہ کا نام ہے جو ظالمانہ انداز سے ہاتھیوں کی سینا لے کر ہمیں بات پر اٹیک کرنے کے لیے آیا. اللہ کے گھر کعبے کو مسمار کرنا چاہتا تھا، گرا دینا چاہتا تھا. اس خیال سے آیا تھا. اس کا نام ابرہا تھا. میں نے کیا ابرہا کا ابرہا، جب رہا تھا ابرہا نام کا ہے. ابرہا کا ابرہا، ابرہا یعنی وہ نہیں رہا. رہا تھا ابرہا کا ابرہا نام کا بلکہ ابابیل کی بٹالین کو ملا. ابابیل کی بٹالین کی کنکر لے کر کے آئی تو بغل میں ہو گئے چونک میں. جب چونک سے کنکر کو گرایا اور بغل سے کنکر نیچے ڈالا، 145 سے زیادہ خطرناک فائر ہوا. کھائی ہوئی گھاس کی طرح ابراہیم کی سینا کی ابابیل کی بٹالین نے دھکیاں اڑا دی. اس بات کی گواہی دیتے ہیں قرآن کے پارے جو کعبے کو مٹانے آئے تھے وہ مل گئے سارے. ابراہیم نہیں رہا. اسی کو اللہ نے جب جان لینا چاہا، نمرود کی کفر کی اور کی کفر طاقت کو تباہ کرنا چاہا تو وکلانگ مچھر سے کام کیا. لنگڑا مچھر، وکلانگ مچھر نمرود کی کھوپڑی میں چڑھایا. تاریخی نے لاٹھی ماری، کھوپڑی بڑھ گئی، نمرود مر گیا اور مچھر زندہ نکل گیا. بھیجے تھے ان دونوں کو. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو سوراخ اس میں سیدھے نہیں تھے، ٹیڑے اس میں سوراخ ڈالے تھے، بین تھے. اب سوراخ سیدھا ہو تو دھاگا پسار ہوتا ہے، سوراخ ٹیڑھا ہو تو دھاگا ڈسپلے ہوتا، ریویس ہوتا ہے، واپس ہوتا، دھاگا پسار نہیں ہوتا. حضرت سلیمان نے ہر دانے کو دیکھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، ربنا یا ربنا یا ربنا، دھاگا ڈالنے کا کوئی سبب بنا. دھاگا ڈالنے کا کوئی سبب بنا. سوراخ اگر سیدھے ہوتے تو کیا بلقیس مالا نہ بنا لیتی؟ رب نے فرمایا سلیمان باریک چونٹی اٹھاؤ، اپنی ہتھیلی پہ بٹھاؤ، دھاگے کا تیرا چونٹی سے کہو کہ دانتوں میں دباؤ. اور وہ چونٹی کیسی؟ جزوے نایتجزا جیسی چونٹی، پرمانو کی طرح جس کی آنکھیں، جس کا ویبھاجن اشکیہ ہو ایسی چھوٹی شارٹ چونٹی. اور وہ چونٹی سے یہ بات منواؤ، موتیوں کو لائن سے رکھو اور چونٹی کو ہتھیلی پہ بٹھا کے دھاگا کہو کہ دانتوں میں دباؤ اور موتیوں کے سوراخوں میں ون وے جاؤ. یہ بات چونٹی سے منوانا یہ راز مشیت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تو جب اس نے کام لینا چاہا تو چونٹی سے لیا. بولو لیا یا نہیں لیا؟ سبحان اللہ. ارے مچل کے بولو سبحان اللہ. کائنات کا فرما روا پیغمبر اعظم رسول ہاشمی روحی فدا محبوب خدا حیات النبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حاضر و ناظر پیغمبر، سراج دل منیر پیغمبر، چمک
मक्के की दुनिया में उतरे आमिना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दूध पिलाने के लिए हलीमा ले गई पैगंबर को। एक तरफ पिलाया, दूसरी तरफ बढ़ाया। नबी ने मना फरमाया, मैं नहीं पीता। बोले ये नूर का पैकर है, आज तुम आमिना की गोद तो भर जाने दो, कल ये बच्चा रहमतुल्लिल आलमी बन जाएगा। दूसरी तरफ बढ़ाया, आका ने मना किया, मैं नहीं पीता। हलीमा ने पूछा, पैगंबर क्यों मना कर रहे हो, दूध क्यों नहीं पीते, चिकमशहर होकर के दूध पी लो। मेरे आका ने फरमाया, अम्मी मैं हक वालों का हक वालों तक पहुंचाने आया हूँ। जो मेरा हिस्सा था वो मैंने पी लिया, दूसरा हिस्सा मेरे रसाई भाई का है, वो मैं नहीं पीता। पैगंबर ने जो फैसला माँ की गोद में 55 में किया है, वो आज 55 में नहीं सोचा जा सकता। भारत के किसी न्यायालय में तादेर पर आचार विचार विमर्श नहीं किए जा सकते। पैगंबर ने जो फैसला माँ की गोद में किया, हलीमा पैगंबर को दूध पिलाने लगी, 7 महीने में मुस्तफा बोलने लगे और 8 महीने में पैगंबर चलने लगे। कहो सुभान अल्लाह, बचल के बोलो सुभान अल्लाह, शरीयत के सेंटर से बोलो सुभान अल्लाह, तरीकत के तेवर से बोलो सुभान अल्लाह, मारिफत के मिंबर से बोलो सुभान अल्लाह, गरीब नवाज के भारत से कहो सुभान अल्लाह, इमाम अहमद रजा के प्लेटफार्म से बोलो सुभान अल्लाह, गौसे पाक की मेहरबानी से बोलो सुभान अल्लाह, गरीब नवाज की छत्र छाया में कहो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह भी कहलवाने से कहते हो, बड़े लायक लोग हो। सुभान अल्लाह कहते रहो, इसमें खैरियत की खबर है। सुभान अल्लाह कहने के लिए तेरे लब अगर खुल जाए तो सारे गुनाह धुल जाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहने की आदत बना लो। ये आदत इबादत है।